ప్రేమస్వరూపులారా, அன்பின் திருவுருவங்களே, కోసల దేశమునకు ముఖ్య పట్టణము అయోధ్య. கோசலை நாட்டின் தலைநகரம் அயோத்தியா. ఇట్టి పవిత్రమైన అయోధ్యను పరిపాలించేటువంటి చక్రవర్తి దశరథ మహారాజు. இப்படிப்பட்ட புனிதமான அயோத்தியை தசரத சக்கரவர்த்தி ஆண்டு வந்தார். సర్వ సౌఖ్యములు, సర్వ సదుపాయములు, సర్వానందములు ఉండి కూడాను అతనికి పుత్రులు లేనటువంటి యొక్క విచారము అతన్ని చాలా బాధిస్తూ వచ్చింది. சகல சௌக்கியங்களும் சகல வசதிகளும் சகல ஆனந்தமும் இருந்தபோதும் அவருக்கு புதல்வர்கள் இல்லை என்ற கவலை அவரை மிகவும் வருத்தி வாட்டிக்கொண்டே இருந்தது. గుణశీలుడు, పవిత్ర హృదయుడు, నిర్మల నిస్వార్థపరుడు అయినటువంటి సుమంతుడు ఒకనాడు దశరథుని దగ్గర చేరి, ప్రభు, మీ విచారమునకు నా యొక్క చిన్న సంకల్పమును విన్నవించుకుంటున్నాను అన్నాడు. குணசீலரான புனித இதயமுடைய தூய்மையான தன்னலமற்றவரான சுமந்திரர் ஒரு நாள் தசரதரை அணுகி, பிரபு, உங்கள் கவலையை போக்க ஒரு வழி உள்ளது, அதை உங்களிடம் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். రాజ్యమునకు అశ్వమేధ యాగము అత్యవసరం. ஒரு ராஜ்யத்திற்கு அஸ்வமேத யாகம் மிகவும் அவசியம். వ్యక్తిగతమైనటువంటి మీ జీవితమునకు పుత్రకామేష్టి కూడాను అత్యవసరం. தனிப்பட்ட உங்கள் வாழ்க்கைக்கு புத்திரகாமேஷ்டி யாகமும் மிக அவசியம். కనుక ఈ పుత్రకామేష్టి యాగమును జరిపి పుత్రులు ఆవిర్భవించిన తర్వాత అనేక విధమైనటువంటి ఆనందములు దేశమునకు అందించవచ్చు. எனவே இந்த புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் செய்து புத்திரர்கள் பிறந்த பிறகு பலவிதமான சந்தோஷத்தை நாட்டிற்கு கிடைக்கும்படி செய்யலாம். పుత్రకామేష్టి యాగము జరిపించాడు దశరథుడు. యాగము జరుగుచుండగా ఆ మంటల మధ్య ఒక తేజోవంతుడైనటువంటి ఒక మూర్తి ఒక పాత్రను ధరించి ఆ మంటల నుంచి బయట వచ్చాడు. புத்திரகாமேஷ்டி யாகத்தை நடத்தினார் தசரதன். யாகம் நடக்கும்போது அந்த வேள்வித்தீயின் நடுவிலிருந்து ஒளி பொருந்திய ஒருவர் ஒரு பாத்திரத்தை கையில் ஏந்தி வெளியே ఆ வந்தார். పాత్రయే పాయసం పాత్ర. அந்த பாத்திரமே பாயச பாத்திரமாகும். ఆ తేజోవంతుడైనటువంటి యొక్క మూర్తి ఆ పాత్రను తీసుకుని వచ్చి వశిష్ఠ వారికి అందించాడు. அந்த ஒளி பொருந்திய நபர் அந்த பாயச பாத்திரத்தை எடுத்து வந்து வசிஷ்டரிடம் கொடுத்தார். వశిష్ఠుడు వారు దశరథ మహారాజుకు అందించినప్పుడు దశరథుడు వచ్చి ఈ మూడు భార్యలకు కూడాను 3 కప్పులో పోశాడు. வசிஷ்டர் அதை தசரதரிடம் கொடுத்தபோது தசரதர் அதை தன் 3 மனைவியருக்கும் 3 கிண்ணங்களில் ஊற்றி கொடுத்தார். ఆనందించింది. கௌசல்யா மகிழ்ச்சி அடைந்தாள். కైక ఆనందించింది. கைகேயி மகிழ்ந்தாள். కానీ సుమిత్రకు ఆనందం లేదు. ஆனால் சுமித்திரை மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. పతియాజ్ఞ మీరటానికి ఇష్టం లేదు. கணவரின் ஆணையை மீற விரும்பவில்லை. కృష్ణుడు అందించినటువంటి ఈ ప్రసాదమును భుజించకుండా వదులుటకు తనకేమాత్రము మనసు అంగీకరించలేదు. ரிஷ்யசிருங்கர் அளித்த இந்த பிரசாதத்தை உண்ணாமல் இருக்க எம்மாத்திரமும் மனம் ஒப்பவில்லை. అభ్యంగ స్నానం చేసింది. புனித ஸ்நானம் செய்தாள். ప్యాలెస్కు టాప్ పైన అనగా పైభాగమునందు ఎండ కాస్తుంటే తన కురులను ఆర్చుకుంటూ కూర్చుంది. அரண்மனையின் மேல் மாடியில் உள்ள முற்றத்திற்கு சென்று வெயிலில் தன் கூந்தலை உலர்த்த தொடங்கினாள். ఆ కప్పును ఒక దగ్గర పెట్టి அந்த கிண்ணத்தை ஓரிடத்தில் வைத்துவிட்டு, ప్రయోజనం ఏమిటి, இதை உண்பதால் என்ன பயன்? జ్యేష్ఠ పుత్రునకు రాజ్యము దక్కుతుంది. மூத்த மகனுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். కేకేయ రాజ్యమునకు ప్రమాణం ఇచ్చినట్టుగా ఈ యొక్క కైకకు కలిగినటువంటి వానికి రాజ్యం దక్కుతుంది. கேகேய நாட்டின் அரசனுக்கு வாக்களித்தபடி கைகேயின் மகனுக்குத்தான் ராஜ்யம் கிடைக்கும். నాకు ఎట్టి ఆధారములు లేవు. எனக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. అలాంటి సుమిత్రకు పుత్రులు పుట్టి இப்படிப்பட்ட சுமித்திரைக்கு மகன் பிறந்து என்ன பிரயோஜனம் అని తాను నిరాశగా నిస్పృహ చేత
కంటిదారాలు కార్చుకుంటూ ఆ కప్పును అక్కడ పెట్టి కురుళ్ళు నవ్వుకుంటుండాలి. நிராசையுடன் கண்ணீர் வழிய அந்த கிண்ணத்தை பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு தன் கூந்தலை வாரிக்கொண்டிருந்தாள் சுமித்திரை. ఆ కప్పును తీసుకోవడానికి పోయే లోపలనే ఒక గ్రద్ద వచ్చి ఆ కప్పును ఎత్తుకొని పోయింది. தன் கூந்தலை வாரி முடித்து அந்த பாயச கிண்ணத்தை எடுப்பதற்குள் ஒரு கழுகு பறந்து வந்து அந்த கிண்ணத்தை எடுத்து சென்று விட்டது. పూర్వమున్న బాధ కంటే ఈ బాధ వెయ్యింతలు అధికంగా కలిగింది. முன்பிருந்த கவலையை விட இந்த கவலை அதிகமாக. దశరథుడు ఏమి కోపగిస్తాడో, தசரதர் கோபப்படுவாரோ, ఋష్యశృంగుని శాపానికి ఏమి గురి అవుతానో, ரிஷ்யசிருங்கரின் சாபத்திற்கு వశిష్ఠుల వారు ஆளாவேனோ, ఏం దండిస్తారో, வசிஷ்டர் என்ன தண்டனை ఇవన్నీ கொடுப்பாரோ, ఒకదానిపైన ఒకటి కలిసి మెలిసి ఆమె మరింత బాధ కలిగింపజేసి இவ்வாறு மாறி மாறி சிந்தனைகள் வந்து சுமித்திரை மிகுந்த கவலைக்குள்ளானாள். పరిగెత్తిపోయింది. ஓடிச் சென்றாள். కౌసల్యకు కైకకు ఇది బోధించింది. கௌசல்யைக்கும் கைகேயிக்கும் நடந்ததே అక్క, கூறினாள். నేను చేసినటువంటి పొరపాటు ఇది. அக்கா, நான் செய்த தவறு இது. చెల్లి బాధపడవద్దు தங்கையே అని கவலைப்படாது. బయటికి లోపల వెళ్ళింది. అలాంటి కప్పునే ఒకటి తీసుకుని వచ్చింది. அறையினுள் சென்று அதே போன்ற ஒரு கிண்ணத்தை కౌసల్య తన పాయసంలో అర్ధ భాగంలో అందులో పోసింది. கௌசல்யா தனது பாயசத்தில் பாதியை அந்த கிண்ணத்தில் ஊற்றினார். కైక కూడాను తన భాగంలో అర్థం పోసింది. கைகேயும் தன் பங்கிலிருந்து பாதியை ముగ్గురు அதில் ஊற்றினாள். సమానమైనటువంటి స్థితి లోపల ఈ కప్పులు తీసుకుని పోయారు పూజా మందిరంలో. மூவரும் அந்த சமமான பாயச கிண்ணங்களுடன் பூஜை அறைக்கு சென்றார்கள். భుజించారు ముగ్గురు. மூவரும் பாயசத்தை உண்டனர். భుజించిన తర్వాత உண்ட பிறகு 9 నెలలు అయింది. 9 மாதங்கள் கடந்தன. కౌసల్యకు కుమారుడు పుట్టాడు. கௌசல்யாவிற்கு ஒரு மகன் பிறந்தான். ఈ వార్త ఇంకా సుమిత్ర కైకేయులకు తెలుపక పూర్వమే అందరికీ కూడాను ఈ నొప్పులు బయలుదేరాయి. இந்த செய்தி இன்னும் கைகேயி சுமித்திரைக்கு எட்டும் முன்பே அவர்களுக்கும் பிரசவ வலி எடுத்தது. సుమిత్రకు కుమారుడు పుట్టాడు. சுமித்திரைக்கு மகன் பிறந்தான். లక్ష్మణుడు పుట్టాడు. லட்சுமணன் பிறந்தான். మరి కొన్ని నిమిషం లోపలనే శత్రుఘ్నుడు వచ్చాడు. இன்னும் சில நிமிடங்களில் சத்ருக்னன் பிறந்தான். ఈ యొక్క ఇరువురు కుమారులతో ఆనందిస్తూ ఉండగానే కైకకు మరొక కుమారుడు పుట్టాడు. இந்நிலையில் கைகேயிக்கு மகன் பிறந்தான். అతనే భరతుడు. அவன்தான் பரதன். కానీ సుమిత్ర బిడ్డలు ఏమాత్రము నిద్రించటం లేదు, The two పాలు sons, తీసుకోవటం లేదు, ఏ విధమైన ఆహారం కూడాను వారికి చేరటం లేదు. the two sons of పుట్టిన క్షణం నుంచి కూడాను ఇరువురు కూడాను ఏడుస్తూ ఉన్నారు. சுமித்திரையின் குழந்தைகள் தூங்குவதில்லை, பால் குடிப்பதில்லை, எவ்வித ஆகாரமும் அவர்களுக்கு ஒட்டுவதில்லை. அழுது கொண்டே వారితో పాటు இருந்தார்கள். సుమిత్ర కూడాను ఏడుస్తూ ఉండాలి. அவர்களுடன் சுமித்திரையும் அழுது கொண்டிருந்தாள். నా దురదృష్టవశాత్తు నేను మొదలై ఏడుస్తూ ఉన్నాను. எனது துரதிர்ஷ்டத்தால் நான் முதலிலிருந்தே அழுது கொண்டிருக்கிறேன். జన్మించినటువంటి ఈ కుమారులు కూడాను ఏడుస్తూనే జన్మించారు. பிறந்த குழந்தைகளும் அழுது கொண்டே ఏమిటి பிறந்தார்கள். నా దురదృష్టము என்னே என் துரதிர்ஷ்டம். అని చాలా బాధపడుతూ ఉండేటువంటి இவ்வாறாக சுமித்திரை கவலையுடன் ఎవరు இருந்தாள். లేని సమయం చూచి யாரும் இல்லாத சமயத்தில் వశిష్ఠుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి, வசிஷ்டரிடம் சென்று, గురూజీ, ఈ బిడ్డలు నాకేమి ఇవ్వనక్కర్లేదు, సుఖశాంతితో జీవిస్తే చాలు అని. குருஜி, இந்த குழந்தைகள் எனக்கு ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டாம், சுகசாந்தியுடன் வாழ்ந்தாலே వీరి போதும். ఏడుపులకు కారణం ఏమిటి? இவர்களுடைய அழுகைக்கு காரணம் ఏ என்ன? బాధలు లేవు, எந்த உபாதியும் இல்லை, శారీరక సంబంధమైనటువంటి నొప్పులు లేవు. உடல் ரீதியான வலிகளும் இல்லை. ఇలాంటి పిల్లలకు పుట్టినప్పటి నుంచి కూడాను ఏమి ఈ వ్యాధి? இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பிறந்ததிலிருந்து என்ன இந்த வியாதி? వశిష్ఠుల వారు కన్నులు మూశారు. வசிஷ்டர் கண்களை மூடினார். ధ్యానమగ్నులైపోయి ధ్యానంలో ప్రదర్శించాడు. தியானத்தில் ஆழ்ந்தார். అమ్మా సుమిత్ర, ఒక్క చిన్న పని చేయి. அம்மா, ஒரு சிறிய வேலையை செய். కౌసల్య దగ్గరికి, కైక దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని ఒక పర్మిషన్ కోరుకో. கௌசல்யா கைகேயிடம் சென்று அவர்களது சம்மதத்தை வேண்டிக்கொள். లక్ష్మణ్ణి రామతో ఉయ్యాలలో పండబెట్టి, make శత్రుఘ్ని భరతుని ఉయ్యాలలో పండబెట్టి వారిద్దరు కూడా ఆ విధంగా ఉండేటట్టుగా చేయి. భుజిస్తారు, నిద్రిస్తారు, సర్వవిధమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. லக்ஷ்மணனை ராமரின் தொட்டிலிலும் சத்ருக்னனை பரதனின் தொட்டிலிலும் படுக்கவை. இருவரும் சாப்பிடுவார்கள், தூங்குவார்கள், కౌసల్య ஆனந்தத்தை కైకేయి அனுபவிப்பார்கள். చాలా ఆనందించారు. இருவரும் மிகவும் சந்தோஷமடைந்தார்கள். అక్క, తీసుకునిరా, அக்கா, குழந்தைகளை எடுத்து వారు నా வாருங்கள். బిడ్డలే, వీరు నా బిడ్డలే, అందరు కూడా కలిసిమెలిసి ఉండటం మనందరికీ ఆనందమే. அவர்களும் என் குழந்தைகளே, இவர்களும் என் குழந்தைகளே. கலந்து பழகுதல் நம் அனைவருக்கும் లక్ష్మణ్ణి ஆனந்தமே. తీసుకెళ్ళింది, Lakshmana, రాములు పండుకునే ఉయ్యాలలో పెట్టింది. லக்ஷ்மணனை தூக்கிச் சென்று ராமரின் தொட்டிலில் படுக்க வைத்தாள் சுமித்திரை. శత్రుఘ్ని తీసుకెళ్ళింది,
భరతుడు పండుకుంటే ఉయ్యాలలో పండబెట్టింది. சத்ருகனனை பரதனின் தொட்டிலில் படுக்க வைத்தார். పండబెట్టిన క్షణం నుంచి కూడాను ఇరువురు కూడా ఏడ్చటం లేదు. படுக்க வைத்த நிமிடத்திலிருந்து இரு குழந்தைகளும் அழவே. ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ కాళ్ళు చేతులు కదిలించుకుంటూ ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉంటున్నారు. ஆடியும் பாடியும் கைகால்களை அசைத்துக் கொண்டும் உல்லாசமாக ఈ இருந்தார்கள். దృశ్యాన్ని చూసింది సుమిత్ర. இந்த కాட்சியை பார்த்தாள் సుమిత్ரை. నేను ఎంత అదృష్టవంతురాలను. நான் ఎவ்வளவு నా அதிர்ஷ்டசாலி. కుమారుడు ఏమి చేయకపోయినప్పటికీ సుఖంగా ఆనందంగా ఆడుకుంటున్నారు. என் மகன்கள் ஒன்றும் செய்யாத போதும் சுகமாக ஆனந்தமாக விளையாடுகிறார்கள். ఇంతే చాలని తాను ఎంతో ఆనందాన్ని కలుపుతూ వచ్చింది. இதுவே போதும் என்று எவ்வளவோ மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தாள் சுமித்திரை. ఒకానొక సమయం లోపల ஒரு சமயம் వశిష్ఠుల వారు ఏకాకిగా కనిపించినప్పుడు வசிஷ்டர் தனியாக தென்பட்ட பொழுது, స్వామి சுவாமி, వీరిరువురు అక్కడికి చేరడానికి కారణం ఏమిటి? இவர்கள் இருவரும் அங்கு சேருவதற்கு காரணம் என்ன? లక్ష్మణుడు రామునితో చేరడానికి, శత్రుఘ్నుడు భరతునితో చేరడానికి ఏమి కారణము? லக்ஷ்மணன் ராமருடனும் சத்ருக்னன் பரதனுடனும் சேருவதற்கு So என்ன also காரணம்? Shatrughna was to join Bharata. నీవు సద్హృదయురాలు, సదాచార సంపన్నురాలు, సద్గుణవంతురాలు, ఏ యొక్క కపటము ఎరుగునటువంటి దానవు. నీ మనసు నిర్మలమైనది, నిశ్చలమైనది, నిస్వార్థమైనటువంటిది నీకు తెలియంది కాదు சுமித்ரை, நீ தூய்மையானவள், கபடமில்லாதவள். అని ఆమెను ఎంతో వర్ణిస్తూ இவ்வளவு அருமையாக புகழ்ந்து, నీ పాయసము కప్పు తీసుకొని పోయినప్పుడు గరుడ உன் பாயச கிண்ணத்தை கருடன் எடுத்துச் சென்றபோது వీరిరువురు సహకరించి அவர்கள் இருவரும் ஒத்துழைத்து కౌసల్య భాగంలోది కొంచెము, கௌசல்யா பாகத்திலிருந்து కైక கொஞ்சம், భాగంలోది కొంచెము పోయటం చేత కైక భాగంలో ఉన్నటువంటి అంశమే ఈ శత్రుఘ్నుడు భరతునితో చేరిపోయాడు. கைகேயின் பாகத்திலிருந்து கொஞ்சம் ஊற்றியதால் அந்த அம்சமே இந்த சத்ருக்னன் பரதனுடன் சேர்ந்து விட்டான். కౌసల్య యొక్క భాగంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పాయసం యొక్క అంశమే లక్ష్మణుడు రామునితో చేరిపోయాడు. கௌசல்யாவின் பாயச பாகத்தின் அம்சமே லக்ஷ்மணன் ராமனுடன் சேர்ந்து விட்டான். కనుక ఏ అంశము ఆయా అంశంతో చేరిపోతూ ఉంటాయి. எந்தெந்த அம்சம் எதனோடு சேர வேண்டுமோ அதனோடு సుమిత్ర சேர்ந்து యొక్క விட்டான். గుణము சுமித்திரையின் குணம் ఎటువంటిది అలాంటి దీన్ని వర్ణించడానికి ఎవరికి చేత కాదు. இப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்டது என்று யாராலும் வர்ணிக்கவே முடியாது. ఒకానొక సమయంలో ஒரு சமயம் రాములు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ராமர் ఈ காட்டிற்கு పట్టాభిషేకం சென்றபோது జరగలేదు. பட்டாபிஷேகம் நடக்கவில்லை. కైక కోరింది 14 సంవత్సరం అరణ్యానికి పంపమని. கைகேயி ராமரை 14 வருடங்கள் காட்டிற்கு அனுப்பும்படி கேட்டாள். ఈయన వెళ్ళిపోతున్నాడు. ராமர் கிளம்பி விட்டார். లక్ష్మణుడు కూడాను ఎవరికి నేను చెప్పలేదు, కానీ సుమిత్ర దగ్గరికి పోయి నమస్కారం చేయడానికి వెళ్ళాడు. லக்ஷ்மணன் யாரிடமும் சொல்லவில்லை, சுமித்திரையை நமஸ்கரிக்க சென்றான். ఒకటి చెప్పింది, ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொன்னான். నాయనా లక్ష్మణ, என் மகனே லக்ஷ்மணா, నీవు అరణ్యానికి వెళుతున్నానని నీవు బాధపడద్దు. நீ காட்டிற்கு செல்கிறாய் என்று అది கவலைப்படாதே. అరణ్యం కాదు, அது காடு அன்று. రాములు లక్ష్మణుడు లేనటువంటి ఒక అయోధ్యనే అరణ్యము. ராமலக்ஷ்மணர் இல்லாத அயோத்தியாவே காடு. రామలక్ష్మణుడు జీవించేటువంటి ఒక అరణ్యమే అయోధ్య. ராமலக்ஷ்மணர்கள் வாழும் காடுதான் அயோத்தி. కాబట్టి నీవు అరణ్యంలో ఉండినా గానీ అయోధ్యలో ఉండినట్టుగా భావించు. எனவே நீ காட்டில் இருந்தாலும் அயோத்தியில் இருப்பதாக பாவித்து. రాములే నీ తండ్రి, సీతనే నీ తల్లి. ராமனே உன் தந்தை, சீதையே உன் தாய். వారి సేవలకు ఎట్టి అభ్యంతరం కాకుండా నువ్వు చూసుకోమని చెప్పి அவர்களின் சேவைக்கு எந்த தடையும் வராமல் பார்த்துக்கொள். ఏ తల్లి అయినా చెప్తుంది అట్లా? எந்த தாயாவது இவ்வாறு சொல்வாளா? ఏదో వాడు వరాలు ఇచ్చాడు, రాములను అరణ్యానికి పంపవచ్చును. வரம் கொடுத்தார்கள், ராமரை போன காட்டிற்கு கரையமே. அனுப்பலாம். நீ போக வேண்டியதில்லை, నువ్వు పోనక్కర్లేదని నిలబెట్టి వేస్తారు. நீ போக வேண்டியதில்லை என்று தடுத்து விடுவார்கள். కానీ ఏ తల్లి కూడా ఆ విధంగా చెప్పలేదు. எந்த தாயும் கூறவில்லை. మాతృమూర్తులు యందు ఉన్నటువంటి యొక్క సుగుణములు సుమిత్ర యందు కనిపిస్తూ వచ్చాయి. கற்புடைய பெண்மணிகளின் நற்குணங்கள் சுமித்திரையிடம் தென்பட்டன. వీళ్ళందరినీ పంపించినారు, అయిపోయింది. ఇంకా இவர்கள் அனைவரையும் அனுப்பினார்கள், எல்லாம் முடிந்தது. యుద్ధం లోపల யுத்தத்தில் లక్ష్మణుడు మూర్ఛపడ్డాడు. லக்ஷ்மணன் மூர்ச்சை அடைந்து விழுந்தான். సంజీవ పర్వతాన్ని తీసుకుని రండి అన్నారు. சஞ்சீவி மலையை கொண்டு வாருங்கள் என்றனர். వచ్చాడు హనుమంతుడు. அனுமன் வந்தான், ఎగిరాడు ఒక్క దుంకు. விண்ணில் தாவினான். సంజీవ పర్వతాన్ని తాను ఎక్కడుందో ఆ చెట్టు ఏమిటిందో ఎవరికి తెలియదు, పర్వతాన్ని తీసుకుని పోయాడు. சஞ்சீவி மலையில் அந்த மூலிகை எங்கிருக்கிறது என்று தெரியாத மலையை పర్వతాన్ని తీసుకుని The whole mountain నంది was గ్రామం పైన బయలుదేరి వస్తున్నాడు. పాపం அந்த மலையை எடுத்துக்கொண்டு நந்தி கிராமத்தின் மேல் பறந்து வந்து கொண்டிருந்தான். నంది பாவம். గ్రామం లోపల భరతుడున్నాడు. நந்தி கிராமத்தில் பரதன் உள்ளான். చూచాడు, பார்த்தான், ఎవడో రాక్షసుడు ఈ పర్వతాన్ని తీసుకుని పోతున్నాడని ఒక్క తూరి అంబు విచ్చాడు. யாரோ ஒரு அசுரன் மலையை தூக்கிச் செல்கிறான் என்று ஒரு அம்பு ఆ எய்தான். పర్వతంతో పాటు లక్ష్మణుడికి హనుమంతుడు కింద పడ్డాడు. அந்த மலையோடு சேர்ந்து அனுமனும் கீழே விழுந்தான். చూచేటప్పటికి అందరికీ ఒక నమస్కారం చేశాడు హనుమంతుడు. அனைவரையும் பார்த்து நமஸ்கரித்தான் அனுமன். భరత, பரதா,
మీ సోదరుడైనటువంటి లక్ష్మణ్ణి உன் சகோதரன் லக்ஷ்மணன் చెల్లినాడు. மூர்ச்சை அடைந்தார். అతన్ని బ్రతికించే నిమిత్తమై அவரை காப்பாற்ற లంకాపురి డాక్టర్స్ అంతా కూడాను ఈ సంజీవ పర్వతాన్ని తీసుకుని రామన్నారు. லங்காபுரி மருத்துவர்கள் சஞ்சீவ மூலிகையை கொண்டு வர అందులో This ఒక వృక్షం mountain ఉండాలి, is broad. సంజీవి వృక్షము అని. அதில் ஒரு விருட்சம் சஞ்சீவி ఆ விருட்சம். వృక్షం నాకు తెలియదు కనుక దాన్ని తీసుకుని పోతున్నాను అన్నాడు. அதில் எந்த மரம் என்று எனக்கு தெரியாததால் மலையையே எடுத்துச் செல்கிறேன். దేనికోసమన లక్ష్మణుడు మూర్ఛపడిపోయాడు. லக்ஷ்மணன் மூர்ச்சை அடைந்தார். లక్ష్మణుడు మూర్ఛ వినేటప్పటికీ மூர்ச்சை அடைந்ததை கேட்டவுடன் అందరూ కంటిదారులు కాచారు. அனைவரும் கண்ணீர் வடித்தனர். కానీ ఒక్క స్త్రీ మాత్రం అక్కడ కార్చలేదు. ஆனால் அங்கு ஒரு பெண் மட்டும் கண்ணீர் சிந்தவில்லை. ఎవరు? யார் அவள்? ఆమెనే సుమిత్ర. அவளே సుమిత్రే. ఆమె కంటిదారులు కారలేదు. அவளுக்கு கண்ணீர் வரவில்லை. ఎందుకు దీనికి పోడాల? ஏன் அழ வேண்டும்? రామనామాన్ని స్మరించేటువంటి నా కుమారుడైనటువంటి లక్ష్మణునికి అతనికి ఎట్టి బాధలు సంభవించవు. ராமநாமத்தை சதா ஜபிக்கும் என் மகன் லக்ஷ்மணனுக்கு எந்த தீங்கும் வராது. నిరంతరము రామ 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 అని రామనామాన్నే స్మరించేటువంటి నా లక్ష్మణునికి అణువణువు కణు కణు గుణను రామనామమే నిండి ఉంది. ராம் ராம் என்ற லக்ஷ்மணனின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் கணுவிலும் కాబట్టి ராமநாமமே నా இருந்துள்ளது. కుమారుడికి రామునికి ఎట్టి బాధలు ఉండవు. ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு ஒரு தீங்கும் வராது. ధైర్యంగా ఆమె ఉంటుండాలి. தைரியமாக இதை சொன்னாள். ఈ ధైర్యాన్ని చూచి அவளது தைரியத்தை கண்டு భరతుడు பரதன் ఈ హనుమంతుణ్ణి ఊర్మిళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. அனுமனை ஊர்மிளையிடம் கூட்டிச் சென்றான். వదిన, சகோதரி, ఇదిగో ఇతను హనుమంతుడు. இவர்தான் அனுமன் என்றான். తల కిందికి వంచుకుంది, అన్ని ఊకొడుతూ ఉండాలి. குனிந்த தலையை நிமிராமல் அனைத்தையும் கேட்டாள். ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? எங்கிருந்து வந்துள்ளார்? రామ రావణ యుద్ధం సంభవించింది. ராம ராவண யுத்தம் అందులో நிகழ்ந்தது. లక్ష్మణుడు మూర్ఛ ఉన్నాడు. அதில் லக்ஷ்மணன் மூர்ச்சை రాముడు அடைந்தார். బాధపడుతున్నాడు. ராமர் வருத்தத்தில் இருக்கிறார். ఒక్క తూరి ఊర్మిళ కూడా పక్కున నవ్వింది. ஊர்மிளா உடனே குபுக் என்று சிரித்தாள். హనుమాన్, నీవు వాయుపుత్రుడు, அனுமான், நீ வாயுபுத்திரன், నీవు సర్వ సంకల్పబలుడు, நீ எல்லாம் அறிந்தவன், నీకు కూడా అంత మాత్రం తెలియదా? உனக்கு கூட இது தெரியாதா? లక్ష్మణుడు పీల్చే గాలి, తీసుకునే గాలి, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ఎందుకు కూడాను రామనామం ఉంటుండాలి. லக்ஷ்மணனின் உள்மூச்சிலும் வெளிமூச்சிலும் ఆ ராமநாமம். నామంలోకి ఎట్టి ప్రమాదం జరుగుతుందా? அந்த நாமத்திற்கு ஆபத்து ஏதேனும் ஏற்படுமா? జరగడానికి వీలే లేదు. அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. కాబట్టి లక్ష్మణునికి ఏమాత్రమూ ప్రమాదం లేదు. லக்ஷ்மணனுக்கு ఒక ஆபத்தே కనుకని இல்லை. ఈ విధంగా కూడాను ఊర్మిళ ఈ యొక్క సుమిత్ర భక్తి ప్రపత్తుల యొక్క లక్షణాలంతా కూడాను రామాయణం ఎక్కడ కూడా చూపలేదు. ஊர்மிளா, சுமித்ரை இவர்களின் பக்தியையும் சரணாகதியையும் ராமாயணத்தில் எங்குமே ఇలాంటి குறிப்பிடப்படவில்லை. పవిత్రమైన ఊర్మిళ and సుమిత్ర ఆనాటి ఉండటం చేతనే அக்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட பெண்மணிகள் ధర్మమూర్తి అయినటువంటి మాతృమూర్తి, தர்மமே உருவான மாதா, ధర్మమూర్తి అయినటువంటి యొక్క సతిమూర్తి அன்பே உருவான மனைவியர் ఊర్మిళ, సుమిత్ర. ஊர்மிளா, சுமித்திரை. ఈ ఇరువురే ఈ జగత్తునంతా కూడా అన్ని విధాలా కాపాడుతూ వచ్చారు. இந்த இருவர் தான் இந்த உலகை காத்து வந்தனர். కానీ అందరు కూడా మిత్రులుగా ఉండాలి. அனைவரும் நண்பர்களாக இருக்க வேண்டும். ఆమె పేరు మిత్రుగా ఉంటుండాలి. మీరంతా కూడా రూపంలో మీరు మిత్రులుగా ఉండాలి. பெயர் மட்டும் மித்திரா போதாது, అందరూ உருவத்தில் సుమిత్రులే కావాలి. எல்லோரும் சுமித்திரா, అందరూ సుపుత్రులే కావాలి. எல்லோரும் நல்ல மகன்களாக. అది ఏ దేశం కోరేటువంటిది ఈనాడు. அதையே இந்நாளில் தேசம் விரும்புகிறது. పూర్వకాలం నందు, முற்காலத்தில் భారతదేశం నందు రామాయణం యొక్క చరిత్రను ఎవరు కూడా వినటువంటి వారు ఉండరు. ராமாயண சரிதத்தை கேட்காதவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள். కొన్ని వేల సంవత్సరం జరిగినప్పటికీ నేటికి కూడా రామాయణ చరిత్ర ఏమాత్రము తెరదొరికిపోదు. பல்லாயிர வருடங்கள் ஆனாலும் இன்றும் கூட ராமாயண சரிதத்தின் புகழ் குறையவில்லை. ఎప్పటికప్పటికే నూతనమైనటువంటి రామాయణంగా అభివృద్ధి అవుతుంది. அப்போதைக்கு அப்போது புதுமையான ராமாயணமாக வளர்ந்து வருகின்றது. రామనామం తలిచినటువంటి వారికి, ராமநாமத்தை நினைப்பவருக்கும், రామరూపాన్ని దర్శించినటువంటి వారికి the one who sees Rama జన్మనే form, లేదు. ராமரூபத்தை தரிசிப்பவருக்கும் he மறுபிறப்பே has only இல்லை. desire. அதற்காகவே రామ కోదండ రామ రామ పట్టాభి రామ రామ కళ్యాణ రామ రాఘవ రామ కోదండ పట్టాభి రామ రామ కళ్యాణ రామ రాఘవ కళ్యాణ రామ రాఘవ రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ నీ యొక్క రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ
రామా నీవు నీవాడు రామా నాతో మాట్లాడు. రామా నేను నీవాడు రామా నాతో మాట్లాడు. రామా నామమే మేలు రామా చింతనే చాలు. రామా నామమే మేలు రామా చింతనే చాలు. రామా నామమే మేలు రామా చింతనే చాలు. నీ నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు. రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు. నీ నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు. రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు. రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు. రామా నేను నీవాడు రామా నాతో మాట్లాడు. రామా నేను నీవాడు రామా నాతో